लो व्यूअर्स असी ना अपनियां भिंडियां दोनों ही औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहराज किचन गार्डनिंग खुशामदीद वेलकम करने जनाब तुहानू अपने किचन गार्डन। उम्मीद करने सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुशी होंगे, सारे अपने प्यारे नाल मुहब्बत वंडदे होए ठीक ठाक होंगे। लो सजनों बेलियो दोस्तों नवी सुबह दे नाल नवे मामलात नाल किचन गार्डन नवे एपीसोड नाल तारी खिदमत हाज़र हाँ। उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुश होंगे। सजनों बेलियो असी तुहाडे सामने आ मालक दा करम सुने रब दियां रहमतां ते मेरे भाइयों दियां भैणां दियां बजुर्गां दियां ते बच्चियां दियां दुआवां खैर वफीयत नाल। ठीक है जी, जिस तरह कि तुहानू पता है कि साडी किचन गार्डन ते 8 दिन बाद मुलाकात होंदी है ते वैजीटेबल प्लांट से 8 दिन बाद मुलाकात होंदी है। तो उस तरह असी पौधा जात के डेली वीडियो अपलोड करी दी है। किसी न किसी पौधे तो मुतारफ़ करवाई दिया, किसी न किसी पौधे के मतलब कि फंक्शन दसी देने, ओदी सेहत तबीयत के मामलात करी देने। ठीक है, साडे चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन के बटन दबा लो ताकि अच्छी जी सोहनी जी सुथरी जी तो प्यारी जी तुहानू वीडियो मिले गार्डन ते एवरीग्रीन सोहनी सुथरी। ठीक है जी। तो दोस्तों जिस तरह कि तुहानू पता है कि मैं एक माली हाँ, एक गार्डनर हाँ। अपने तजर्बा तुहाडे नाल शेयर करने की कोशिश करी दी है, अपने मामलात नू अपने इलम नू जिन्ना क अल्लाह ने सानू अता कीता है वो तुहाडे तक वंडन की कोशिश करी दी है। तुसीं इस तरह करना है कि तुसीं लोगों नाल शेयर करो, प्यार करो, सानू सपोर्ट करो तो तुहाडी मेहरबानी। अल्लाह तुहानू खुश रखे, अल्लाह पाक तुहानू आबाद रखे, शाद रखे। सजनों बेलियो दोस्तों किचन गार्डन असी सब्जियां लाइया ने तो सब्जियां साड़ियां अलहमदुलिल्लाह उतर भी रही ने। ठीक है, इन्हां दे मामलात दे मतलब तुहानू हर हफ्ते कोई नवा टिप्स नवी प्यारी जी गल तो खूबसूरत जी तुहाडी मालूमात जी गल करी दी है तुहाडे नाल। जेहड़े नवे वेखण वाले ने, जेहड़े मेरे नाल पहली दफ़ा मेरे फेस तो मुतारफ ने, वो मेरे चैनल च जान ते माशाअल्लाह अलहमदुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अपलोड कीतियां वीडियो। जे यह वीडियो तुहानू ना पसंद आए तो जनाब साडे किचन गार्डन के एपीसोड च जाओ तुसीं। ठीक है, एपीसोड नंबर से जाओ तो इंशाल्लाह तुहानू इस तो साबका सारे तरतीबवार एपीसोड नंबर मिलणगे। तो जे वो भी ना अच्छे लगन तो इनडोर प्लांट्स से वीडियो पाइयां ने, आउटडोर प्लांट्स से वीडियो पाइयां ने, फ्लावर प्लांट्स से वीडियो पाइयां ने, तो सजनों बेले दोस्तों छाँव वाले पौधों से वीडियो पाइयां ने, बागात से वीडियो पाइयां ने, फ्रूट प्लांट से वीडियो पाइयां ने, बड़ियां प्यारियां खूबसूरत वीडियो ने। आओ फिर नाल नाल कोई कम करने आ ते नाल नाल तुहानू अपने गार्डन का व्यू कराइए, विजिट कराइए तो कम तुहाडे नाल शेयर करिए। ठीक है जी। जिस तरह कि दोस्तों मैं तुसां देखिया मैनू कि मैं इस प्लांट की गोडी करने आ तो दोस्तों ये मेरा प्लांट जेहड़ा ना ये है बैंगन का प्लांट। ठीक है, इनू कर रहे हैं गोडी। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह पत्तियां नवियां कढ़ के ते अपनी जड़ ला ली है थले। जिस तरह कि पिछले एपीसोड च मैं तुहानू दस्सिया कि मेरी आ मिर्चियां ने फ्रूट जेहड़ा ना वो खिलार दिता क्योंकि पक्कियां मिर्चियां सन ते सावल पुत्र कैंची लैके आ पक्कियां मिर्चियां सन ते पक्कियां मिर्चियां ने ताकत बहुत ज़्यादा इन्हां दी खाधी, बहुत ज़्यादा इन्हां नू मुतासर किया क्योंकि पक्कियां होइयां। देखो ना कजा एक चीज़ नू कच्ची नू उतार लेना, सब्ज़ नू उतार लेना, ग्रीन नू उतार लेना तो फिर वो पौधे की ताकत सिर्फ घट होंदी है, इस्तेमाल घट होंदी है। तो कजा एक चीज़ पक्की पकानी वो रैड करनी वो सारे वो पौधे की ताकत सिर्फ ज़्यादा होंदी है। ठीक है जी। तो इस तरह हम देख रहे हो तुम कि फुल आ रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते मैं इन मिर्चियाँ उतार लिया सन तो हले भी कुछ चंद एक हैगियां ने तो ये भी उतार लेने, कोई गल नहीं है ही नहीं बल्कि सारियां उतार लिया। ठीक है जी। तो मेरा साहबजादा ना लैके आया कैंची, तो कैंची नाल असीं जिन्ना जिन्ना जलिया, जिस तरह कि लू दे दिन ने गर्मी के दिन ने इन्हों असीं ये जलिया क्यों कि इन फ्रूट इस प्लांट में बहुत ज़्यादा सी। तो जूं ही असीं फ्रूट उतारिया तो पौधा ये जैलसपन वाल नूं गया तो यदी कांट छांट करने क्यों कि ये मजीद रोग वधन ना। ठीक है दोस्तों, यह मामला मैं जो महसूस किए हैं, जिस तरह कि अगे भी एक मेरा पौधा डैमेज होया सी, खराब होया सी, मैं महसूस यही किया दोस्तों कि इन्हों को फ्रूट जो लईदा ना पौधे को थोड़ी उम्र च ज़्यादा फ्रूट दे देंगे तो असीं वर्मी कंपोस्ट पाने इन्हों
यानी कि रूड़ी भल वगैरह पाई दी है तो वह प्लांट साढ़े ने थोड़ी उम्र च ज़्यादा फ्रूट देने तो दे के तो फिर जल्दी मौत वालों निकल जाने मर जाने। तो जे दी उम्र पूरी होएगी तो फिर फ्रूट भी ज़्यादा देगा तो सारे मामला ठीक करेगा साढ़े नाल। ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਪੀਤਾ ਫਰੂਟ ਦੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਉਹ ਦੇਖੋ अच्छे तरीके नाल मैं विखाने की कोशिश करांगा। ए मेरे नाखन के कोल, ए मेरे पोटे के कोल ये फुल आ गए हैं। ठीक है, अल्लाह करम करे तो इंशाल्लाह इन्होंने फ्रूट लगेगा तो फिर असीं तुहाडे नाल ये गल्लां वंडांगे तो शेयर करांगे। लो दोस्तों, साड़ियां टींडियां भी माशाल्लाह उतर भी रही ने तो टींडियां नूं फुल भी साड़ियां नूं आए ने तो फ्रूट भी तैयार होया तो खूबसूरत फ्रूट तैयार होया माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह। तो ये गमले जो चलाइयां होईयां ने। ठीक है जी, ਹੁਣ ਸਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਸੁਣ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁਦੀਨਾ ਇਹ ਵੀ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਤੇ क्या बात है, क्या कमाल है। लो जी, साड़ा एलोवेरा भी बड़ा खूबसूरत होया है, बहुत ही प्यारा एलोवेरा तैयार हो गया साड़ा। तो एलोवेरा के थले बेबी जेडे सन वो तकरीबन जवान हो गए ने, मुंतकिली मंग रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि वो कह रहे हैं कि सानू तुसी मुंतकिल करना चाहो तो तुसी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आओ हाँ अगे चलीए। अगे मैं कहना कि रंबी नाल अंजीर के प्लांट नूं गोडी कर लईए तो रंबी फड़ीए तो अंजीर के प्लांट नूं गोडी करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे रब तू ही रहमत करने वाला है। देखो ना, ये जगह बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। जे असीं इहनूं अजकल गोडी ना करांगे तो इहदा उत्तों ना फिर एक होर गल है दोस्तों, जे गोडी ना करांगे अजकल तो ये पानी बहुत ज़्यादा लेगा तो पानी खुश्क भी जल्दी होएगा तो पत्तर जल्दी खुश्क करेगा। क्यों कि जगह जल्दी खुश्क हो जाती है तो जल्दी ज़रा मामला सारे खराब हो जाते हैं। इनू गोडी करना प्लांट में बहुत जरूरी होता है। लो भाई सज्जनों, साढ़े माशाल्लाह पपीते के नवे प्लांट जिहड़े ने वो नवी रनाई वाल नूं, नवे शौको जोक वाल नूं चल तुरे जा रहे हैं तो मज़े चलते जा रहे हैं। लो फिर यह भी सफाई करिए तो इनू भी गोडी करिए। ठीक है जी, तो ये मोढ़े नाल लाइए मट्टी थोड़ी जी, तो मट्टी असीं इत्थों ले लैने। जिस तरह कि साड़ा खाली पोट है, ये भी अज एक प्लांट लाने आ तो ये भी मजीद भी काम करने की कोशिश करांगे इंशाल्लाह। जिस तरह कि दोस्तों इनू गोडी करनी है असीं इस प्लांट में तो गोडी करदे नाल ये भी मिर्चियाँ तारनियां ने ताकि साड़ा जिस तरह के तजर्बाती काम हो गया तुहाडे नाल मैं वंड लिया। मैनू तो इलम जिहड़ा अल्लाह ने दिता है वो दिता है, मैं चाहना कि तुहाडे नाल ये गल्लां शेयर करदा जावांगा तो तुहाडे तजर्बे सारे गया। देखो ना, उम्र हले पौधी थोड़ी है तो मिर्चियाँ हो रही ने रैड लाल पक्कन नहीं ने। ये ना एक मिर्ची ने 10 मिर्चियाँ की ताकत खानी है। ये बदले असां की करना है कि ये असें तोड़ लैनियां ने, कच्चियाँ पक्कियाँ तोड़ लैनियां ताकि साड़ा पौधा जो ना जान तो मरे ना। ठीक है जी, मैं समझना कि यह भी तोड़ लीए। जिन्नियां भी मिर्चियाँ हैगियां ने इस प्लांट नाल भी तोड़ांगे। क्यों कि प्लांट साड़ा हले छोटा है, पौधा साड़ा हले छोटा है तो ये मर ना जाए। लो जी, यह मिर्चियाँ असीं तोड़ लईआं ने। ठीक है जी, इन्हों बहुतिया वड्डियां नहीं असीं होण दिता, लिया लईआं ने तो गोडी भी असीं इहनूं कर दित्ती है। ये मोढे दे नाल ना इस थोड़ी जी इहनूं सपोर्ट करांगे तो मैं समझना इत्थों लैके मट्टी ये मोढे दे नाल पावांगे या फिर इस प्लांट नूं असीं किसी वड्डे जिहड़े ना थोड़े जे वड्डे गमले च पा दांगे, इहनूं भी गोडी कर लईए। यह साड़ा छोटा है, जिस तरह कि पुराने एपीसोड च लाया सी। वड्डे छोटे सारे प्लांट लाए हुए हैं, इसी वजह तो लाए हैं कि जे साड़ा वड्डा प्लांट जिहड़ा ना परेशानी वालों जाए यानी कि बीमारी वालों जाए, कोई तिबी मौत मर जाए तो साढ़े गार्डन च मिर्ची के प्लांटा का सीजन के आखिर तक ये साढ़े नाल रहे। एक टिंडी साड़ी लगी है तो पौधा लग गया, मैनूं लग जाए खत्म होने दे लगे पहुँच गया तकरीबन। तो यह टिंडी जी लगी है ना साड़ी, ये हले मरी नहीं, टिंडी साड़ी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। लो जी, ठीक हो गया। ये टिंडी उतार रहे हैं तो पौधा जो ना वो मैनूं लगता है तकरीबन खत्म हो गया। टिंडी का सीजन जो ना ओवर हो रहा है तो वेखने पुट के आ देख रहे हो ना, टिंडी का सीजन ओवर हो गया
ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, यानी कि ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਉਮਰ ਇਹਦੀ 150 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 150 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪਲਾਂਟ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਹਲੇ, क्यों कि ये हले ठीक ही लगता है कि रहना ज़ाया कर दईए, ज़ाया ही कर दईए। लो जी इनू भी ज़ाया कर देने। देखो ना यह भी ख़त्म हो गया। ठीक है जी, लो दोस्तों यह भी प्लांट साढ़े जो ना पिछले साल का सी, तो असी बड़ी कोशिश की है कि इनू असी ठीक करिए, सीधा करिए, तो ये साढ़े मैं समझना कि इनू भी असी ना नवा प्लांट इत्थे लाइए, इनू भी ज़ाया कर दईए, इनू भी खराब कर दईए। खराब तो मतलब कि ज़ाया वैसे ही ज़ाया हो गया। तो लो हाँ चलिए इन्होंने ना यदा भी इलाज करिए। अज ना असी गार्डन पौधे पुराने खेल के जिन्हों की उम्र पूरी हो गई है तो नवे पौधे लाने हैं। यह देखो यह देखो हाँ, यदी जड़ जी है ना इन्हें इनू खुराक नहीं दी, मट्टी जी है साड़ी गोडी वाली भी नहीं हुई। तो हालांकि पौधा मरिया नहीं, क्या पौधा मरिया कह दईए इनू, नहीं मरिया नहीं। प्लांट ठीक है पर असी इनू ज़ाया ही कर देना। इस वास्ते ज़ाया करना है कि यदी जगह नवा न्यू प्लांट लावांगे तो न्यू प्लांट जो ना वो सारे मामला ठीक करेगा। देखो ना यह जरा मार मार के तो ये प्लांट जो ना यह ज़ाया हो गया। तो यह जो ना यह कुछ ठीक है, कुछ कदर ठीक है, पर इनू भी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो फ्रूट पौधा देना है तो गमले दे विच दोस्तों वो मट्टी बदलना बेहद ज़रूरी होंदी है। गमले दे विच जो पौधा फ्रूट देंदा है तो वो मट्टी बदलना बेहद ज़रूरी होंदी है। तो इस तरह असी अपने काम वाल नूं चलदे होए करदे होए ते तुहानूं करके विखाने। लो फिर आओ मेरा साहबजादा जिस तरह के पौधे में पानी पा रहा, पाइप लगा है, तो यह जनाब असी इन्हों देने पौधों नूं खुराक, इन्हों देने घ्यो। यह जे घ्यो 1 चम्मच, 2 चम्मच ते 3 चम्मच। ठीक है, मैं समझना 3 चम्मच ही काफ़ी है। तो यह भी थोड़ी पा दईए, यह जिन्नी क है सारी पा देने। ठीक है जी, इनू पोटाश खाद कहते हैं। पोटाश खाद पौधे के फ्रूट वास्ते बहुत ज़्यादा कारामद होंगी है। यह भी असी पा दें। 1 किलो पानी है, तकरीबन 10 लीटर पानी होएगा। तो 10 लीटर पानी इनू करने हल। तो मैं अपने साहबजादे की ड्यूटी ला देना कि फ्रूट प्लांट के जिन्ने भी पौधे ने सारे एक एक जनाब फेंटो। हाँ जी फेंटो, हल करो इन इस तरह। ठीक है जी, यह बन गया बिल्कुल दुध। ठीक है, ये दोस्तों मैं अगली वीडियो च भी मैंशन किया सी पहला भी, तो फिर दोबारा तुहाडे नाल ये जिक्र करना कि ये कोई ऐसा नायाब कैमिकल नहीं कि जरा कभी भी तुहानूं दस दईए तो साडे हत्थों कोई चीज़ निकल जाएगी। असीं तो चाहते हैं कि साडे हत्थों निकले, तुहाडे काम दी होए तो तुसीं अपना काम करो अच्छे तरीके नाल। ठीक है, जिस तरह कि इहदा नाम, एक दा नाम सल्फर है। सल्फर एक खाद है, एक कैमिकल है। काहदे वास्ते? कि पौधे की ताकत नूं बहाल करने वास्ते, मिट्टी की रनाई नूं, मिट्टी की ताकत नूं तेज़ी नाल अच्छे तरीके नाल ते खूबसूरती नाल वधाउण वास्ते। ठीक है, उन्होंने बहाल करने वास्ते कि ताकि अच्छा फ्रूट, चमकदार फ्रूट ते देरपा फ्रूट ते जायकादार फ्रूट ते सोहना सुथरा फ्रूट लगे। ठीक है जी, ये ये वास्ते है। तो पोटाश जी खाद है, पोटाशियम खाद, ये भी बहुत अच्छी है। ये डैमेज नहीं करती, सेहत को खराब नहीं करती, तो यदा जायका नहीं खराब होंदा। क्यों कि मैं जिन्ने भी फ्रूट प्लांट अपने लाए ने ना, ये मैं कहते सेल करने वास्ते दोस्तों लाए ने, असीं अपने घर इस्तेमाल करने वास्ते लाए ने। तो जनाब साढ़े ये मामला बिल्कुल ठीक से बिल्कुल ठाक है। ठीक है जी, यह डब्बे पुत्र पहले रख के इनू अच्छे तरीके नाल जनाब यह डब्बे अंदर अच्छे तरीके नाल फेंट लेना। ये बन गया दुध नवा। यह देख रहे हो जिसमें दुध है। 3 चम्मच असी सल्फर पाया, तो तकरीबन 3 से 4 चम्मच पोटाशियम पाई है, पोटाशियम खाद। ठीक है जी, ये असी प्लांटा अपने पावांगे ताकि यह देखो थोड़ा बूरापन आया है। तो पोट के खुराक देना, वर्मी कंपोस्ट देना, हाँ जी फर्टिलाइजर देना बहुत ही जरूरी होंदा है। जे ना असी देवांगे तो साडा प्लांट जो है ना वो खराब हो जाएगा, यानी कि चलेगा ही नहीं। चलने का मतलब तो साडा प्लांट जो है ना
ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਸਨ ਤੇ 3 ਮੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ 3 ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਤੇ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਰੂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ। ਪਾਓ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਵਿਖਾਓ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਟਮਾਟਰ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਵਰਸ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਟਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੀ ਲਾ ਲੈਣੇ ਥੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਲਓ ਜੀ ਥੋੜੀ ਇਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰੋਂ ਝਾੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪਾਓ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਪਾਓ। ਇਹ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈੱਡ ਮਿਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਤਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੂੰ ਹੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪੱਤੇ ਵੀ ਝਾੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪਾਓ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਦੀਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੁਦੀਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ ਇਸ ਪੋਟ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਲਾਣੇ ਤੇ ਮਿਰਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਮਿਰਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਓ ਪਾਓ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਮਜ਼ੀਦ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਮਜ਼ੀਦ, ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਮਿੱਟੀ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਲਓ ਵੀਵਰਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਕੱਟੀਏ। ਇਹ ਘਾਹ ਹੈ ਥੱਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਜ਼ੇਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਗਾਰਡਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਸੁੱਕਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਹਲੇ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਆਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 40 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ 40-42 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 40 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਣੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੈ? 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ, 10-12 ਘੰਟੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤਪਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਲੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਜਾਲੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸੜੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੋਟਸ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੋਟਸ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਲਓ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਲਓ ਵੀਵਰਸ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੋਡੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਜੀ, ਹਲੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ। ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਬੈਂਗਣ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਬੈਂਗਣ ਲਾਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਂਗਣ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਸੰਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੈਂਗਣ ਹੋਏ ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਬਲੈਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਓ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੱਟੀ ਪਾਈਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਏ ਪੌਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੱਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਟੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਲਾ ਲੈਮਨ ਗਰਾਸ, ਤੇ ਲੈਮਨ ਗਰਾਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੱਟੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁੱਢ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੱਟੀ ਇਹਦੇ ਮੁੱਢ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਓ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੁੱਤਰ ਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਟਰ ਚਲੋ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਇੱਕ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਲੂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਓ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੂਟੀ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਮਲ ਅਨੂਸ਼ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਚਰਾ ਮਚਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੋਡੀ ਇਹਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 2 ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਗੰਢੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਲਓ ਵੀਵਰਸ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਇਹ ਭਿੰਡੀ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਫਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਭਿੰਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਬੀਜ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਹੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਲਓ ਫੋਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਡਿੱਗੀ ਜੀ, ਫੜੋ। ਇੱਕ ਪਾਓ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਗੰਢਾ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਵਿਖਾਈਏ ਤੇ ਫਰੂਟ ਲੱਗਾ ਵਿਖਾਈਏ ਆਪਣੇ ਘੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘੀਆ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਹਵਾ, ਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਟਮਾਟਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੀ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ 'ਚ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਵਰ ਨੇ, ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਵਰ ਨੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਿਪਸ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਦਾ ਕਿ ਜੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ, ਘੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ 'ਚ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਲੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਤਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏ, ਸਾਵਣ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਦਰੋਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਮਲੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਾਏ ਟੋਕਰੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ੁਕਾਤ ਤੇ ਮੈਂ 5-5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਬੇਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? ਸਿਰਫ 3।
ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਲ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪੋਟ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸਲ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਗਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਟਮਾਟਰ ਉਹ ਮਰੀਅਲ ਜੇ ਨੇ। ਮਰੀਅਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ 1-2 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੋਟ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ 5-6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਮਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 120 ਦਿਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 180 ਦਿਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ 90 ਦਿਨ ਵੀ ਉਮਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 90 ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਫਲਾਵਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੜੇ ਐਸਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਗਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਲਾਇਆ ਸੀ 2-3 ਦਫਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜ 3 ਤੋਂ 4 ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੀਜ 1 ਉੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਏ 2 ਤੇ ਇਹ ਵੀ 2 ਉੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਤਰਬੂਜ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਰ, ਉਹ ਗਿਆ ਮਰ। ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਬੀਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰੇਲਾ ਜਦੋਂ ਫਰੂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਜੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 120 ਦਿਨ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 120 ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਕਰੇਲਾ ਕਿੰਨਾ, 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਰੇਲੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਟੋਟਲੀ ਬੜਾ ਦੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ 60 ਤੋਂ 80 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਫਰੂਟ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ। ਸਿਰਫ ਪੌਦੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਦਹੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 3। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਪੇਠੇ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਬੀਜੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉੱਗ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਗੋਡੀ। ਲਓ ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਣਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤਰਬੂਜ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ। ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡਾ ਉੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਜ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਗ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਸਖਤ ਪੰਚ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹ 2 ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਜਾਵਟੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਉਧਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਲਓ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੀਰੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ। ਖੀਰੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਠਹਿਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਊ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਮੁਨਕਤ।
दुआवां च याद रखना है। अपना तो अपने प्यारों का ख्याल रखना है, अपने किचन गार्डन का भी ख्याल रखना है, अपने फ्लावर गार्डन का भी ख्याल रखना है, अपनी छांव वाले पौधे का भी ख्याल रखना है। दोस्तों अपने मकसद तो हट के ये मेरी सोच ये है, मैं किसी की गल नहीं करता, अपने मकसद तो हट के मेरी सोच ये है कि तुसी ग्रीनरी का ख्याल रखोगे, रब सोना तुहाडा ख्याल रखेगा। ग्रीनरी किसी ना किसी के काम आएगी, बंदे की सेहत वास्ते चंगी होंदी है सारे काम। मैं शौक तो इस काम नूं कारोबार बना लिया, नर्सरी बना ली, फिर मैं चैनल बना लिया, फिर चैनल जो तुसा मेरा साथ दिता, तुसा मेरा मुहब्बतां बखेरियां, मेरा दिल बड़ा ही खुश होंदा है। ते जनाब मैं तुहाडा बहुत ज़्यादा मशकूर हाँ। अपना ते अपने प्यारों का ख्याल रखियो, अगली वीडियो का इंतज़ार करियो, दोबारा फिर इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो सोहने जे प्लांट ते सोहने जे खूबसूरत पौधे ते डेली रूटीन तुहाडे नाल हाज़र होवांगे। उन्नी देर तक दो अपने मेज़बान अपने प्यारे इम्तियाज़ अली नूं इजाज़त। अल्लाह निगहबान।